چاند گرہن ہو رہی ہے، نظر آنا ضروری نہیں، کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، نظر آنا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری نہیں۔ اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں، ضرور کر لینا۔ جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، پھر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت الناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس۔ اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی۔ یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے؟ اس دوران میں اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے
आपने सिर्फ 140 मरतबा गिड़गिड़ा के पढ़ना। ये बार बार बात लफ्ज कर रहा हूं, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, ये लफ्ज बार बार अर्ज कर रहा हूं, बार बार अर्ज कर। बस अपने मकासद मसाइल का तस्वर करके, और इसका हदिया 7 अदद जिन्स है, मसलन गंदम, ज्वार, मकई, बाजरा, जौ, चावल, मूंग वगैरह, ये 7 अदद हस्ब तौफीक आप परिंदों को कब्रिस्तान में किसी साफ जगह पे कहीं डाल दे। हस्ब हमारे नादान लोग हैं, कहने लगे कि ये अंग्रेजों को तो चांद गिरहन और सूरज गिरहन का कुछ नहीं होता। आप जब उठाएं तो सही, उन्होंने कितनी किताबें लिखी इस पे, और कितनी एहतियातें लिखी हैं, और कितनी एहतियातें की हैं इसके ऊपर, कितनी एहतियातें लिखी हैं और कितनी एहतियातें की हैं। हत्ता कि हामला औरत के लिए सूरज गिरहन और चांद गिरहन की एहतियातें उस औरत के लिए जिसके नापाकी के दिन हो, उसके लिए क्या एहतियातें हैं, उस मर्द के लिए या उस जवान के लिए जिसकी अभी मूछें दाढ़ी निकल रही है, उसमें क्या एहतियातें करनी है, उस बूढ़े के लिए जिसकी जिंदगी बुढ़ापे में चली गई हो, उसको क्या एहतियातें करनी है। हत्ता के सोने वाले के लिए क्या एहतियातें, जागने वाले के लिए क्या तदबीरें, ये सारी की सारी साइंस ने लिखी हैं। वरना याद रखना, अब लफ्ज सुनिएगा एक अल्लाह के वली की, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की, उनके अल्फाज सुनिएगा। फरमाया याद रखना, अगर तुमने सूरज गिरहन में गफलत की, क्या लफ्ज फरमाया, अगर तुमने सूरज गिरहन में गफलत की तो अल्लाह पाक तुम्हारी और तुम्हारी तमाम कौम पे ऐसे ऐसे अजाब भेजेगा जिनको चुनते चुनते तुम बूढ़े हो जाओगे। और एक रिवायत यह है कि एक दफा एक साल में आपने ये फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ऐसी ऊपर से बलाएं टल आ रही हैं, ऐसे जैसे कि तस्बीह के दाने गिरते हैं, तस्बीह टूटती है और तुम उनको चुनते चुनते बूढ़े हो जाओगे। और लोग लग गए अमाल में, लग गए कि निजाम है, बड़ी बड़ी हस्तियां इसको लेके चली हैं, क्योंकि उम्मत में अमूमी ये चीज खत्म हो गई है। हमें हर तरफ से आगाही मिल रही है हर चीज की, इस चीज की आगाही नहीं मिली, इतला नहीं मिली कि सूरज ग्रहण में मेरे हजूर का अमल क्या था, हजूर के मानने वाले, कमली वाले के मानने वालों का अमल क्या था, उनकी जिंदगी में क्या होता था और कैसे होता था। कलाए मुअल्ला, लाल किला को कलाए मुअल्ला कहते थे, लाल किला में बाकायदा इसका एहतमाम होता था। एक अमल है जिसको हुरूफ सवामित कहते हैं। कुरान पाक के 29 हरूफ अरबी के कुरान के, उनमें 13 हरूफ वो हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। इस पे एक अमल होता है, सूरज ग्रहण के दौरान एक अमल होता है जिसको 543 दफा पढ़ा जाता है। 4543 543 बार पढ़ा जाता है। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। हरूफ सवामित 13 हरूफ हैं, उनको अगर मिलाया जाए, 13 हरूफ को अगर मिलाया जाए इन 13 हरूफ को, तो वो 13 हरूफ बनते हैं अहदर सस्ता कलमो। अलिफ, हा, दाल, राह, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, सस, तौ, कल, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। बस ये कितने हरूफ बने? 13 हरूफ। ये 13 हरूफ बने और इन 13 हरूफ का पूरा निजाम है। जो बंदा सूरज ग्रहण के दौरान पाक साफ कपड़े पहने, नए पहनना जरूरी नहीं, बस साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहनने, एक शर्त। दूसरी शर्त सुन ले, पाक हो, बावुज़ हो, और इस दौरान 543 मरतबा अहदर सस्ता कलमो। ये एक दफा बना, ये 543 दफा अगर बंदा पढ़ ले तो इसका आमिल बन जाता है हरूफ सवामित का। और हरूफ सवामित
13 चीजों के लिए, 13 मकासद के लिए सदियों से आज़म होता है। जब से कुरान आया है उस दौर से हरूफ सवामित आए हैं, और हरूफ सवामित उन लफ्जों को कहते हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। अब अगला अमल है ताले वाला। छोटा सा मेरे पास ताला है, ताला कोई सा ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, और इसकी चाबी आपने हमेशा निकाल के रखनी। अमल के दौरान इसकी चाबी ना हो, और वह चाबी आपने इलहदा और ताला इलहदा, चाबी इलहदा और ताला इलहदा, सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। इस पे कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूं, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है, और बेआबाद हो गई है, और परेशान हो गई है, और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है। सिर्फ 7 बार आपने ताला, इस पे सूरत कौसर पढ़नी है। वो कैसे? सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है। एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह इन्न वल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है, और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का, वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तस्वर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन्न शानिअका वल अब्तर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका वल अब्तर। अवल आखिर दरूद पाक। तो ये अमल अवल आखिर दरूद पाक, 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है इन्न शानिअका वल अब्तर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें। फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है
کہ پھر 3 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے تو وہ 3 بار سورۃ قل ہو اللہ 3 لاکھ سورۃ قل ہو اللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ۔ 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی تاثیر دے گی اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی طاقت دے گی اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی قوت دے گی۔ بس میرے عمل ختم ہو گئے۔ پہلا عمل کون سا بتایا؟ حروف الصوامت کا۔ دوسرا عمل سورۃ کوثر اور تالے والا، اور تیسرا بس یہ 3 عمل۔ اب مجھ سے صرف صدقے سن لیں جو آپ نے دینے ہیں۔ 40 دن کے اندر اندر یہ صدقہ ہو سکتا ہے۔ کتنے دن کے اندر؟ نقد دے دیں، جب بھی دے دیں۔ جتنے حروف ہیں نا اس کے 543 ہیں، کس کے عدد ہیں؟ عدد حروف صوامت کے عدد کتنے ہیں؟ 543۔ 543 روپے یا اتنے کا کھانا یا اتنے کی مٹھائی یا اتنے کی شیرینی یا اتنے کی کوئی غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں